नमस्कार दर्शक बंधु कलिंग टाइम को आपण मानक पुणी थे स्वागत। आज आम आलोचना करवा भारतर प्रथम परमाणु परीक्षा पोखरान 1 कोड नेम स्माइलिंग बुद्ध विषय। भारत किपरि बहु घात प्रतिघात मध्य गति करी निजस्व स्वदेशी ज्ञानकौशल को उपयोग करी किपरि परमाणु ज्ञानकौशल अधिकारी हो पारला एवं एही परमाणु ज्ञानकौशल को व्यवहार करी किपरि एक परमाणु अस्त्र आ बोमा तैयारी करि पारला आजिर विषय वस्तुटी ताहारी उपरे पर्यवेसित। आगू बढ़िया पूर्वर आमको किछि बेसिक इनफॉरमेशन बा तथ्य उपरे आलोचना करने को पड़िबो। जेमिति कि पृथ्वी रे वर्तमान सुधा केतोटी देश पाखरे परमाणु ज्ञानकौशल उपलब्ध अछि, केउ देश मानक पाखरे परमाणु अस्त्रशस्त्र विकास करिवार एवं तैयारी करिवार ज्ञानकौशल अछि, पृथ्वी रे कहा उपरे परमाणु अस्त्रशस्त्र प्रयोग करा जाइछि, केउ देश केते थर प्रयोग करछि हमकु आलोचना करने को पड़िबो। इंटरनेशनल कैंपेन टू आबोलिश न्यूक्लियर वेपन बा ICAN नामक संस्था रु मु किछि तथ्य संग्रह करिछि। सेही संस्थार तथ्य अनुसार वर्तमान सुधा पृथ्वी रे 9टी देश पाखरे परमाणु अस्त्रशस्त्र तैयारी करिवार ज्ञानकौशल अछि एवं परमाणु अस्त्रशस्त्र मध्य गच्छित अछि। एही संस्थाटी परमाणु निरस्त्रीकरण उपरे गुरुत्व दे कार्य करे। ICAN इंटरनेशनल कैंपेन टू आबोलिश न्यूक्लियर वेपन से 9टी देश क्रमान्वये जदि आमे रखिबा कहा पाखरे केते परमाणु अस्त्रशस्त्र गच्छित अछि ताहले सर्वप्रथमे 1 नंबर रे रूसिया रहिबो 5899टी सामरिक व्यवहार योग्य परमाणु अस्त्र ता पाखरे अछि। द्वितीय रे तार मुख्य प्रतिद्वंदी युक्तराष्ट्र अमेरिका 5244टी परमाणु अस्त्रशस्त्र सहित अछि। तृतीय रे चीन 410टी, फ्रांस 290टी, ब्रिटेन 225टी, पाकिस्तान 170टी, भारत 164टी एवं इस्राएल 90टी परमाणु अस्त्रशस्त्र रखिछि एवं शेष आउ नवम देशटी उत्तर कोरिया पाखरे मात्र 30टी परमाणु अस्त्रशस्त्र अछि। ए 9टी देश जानिचंती किपरि परमाणु अस्त्र तैयारी करी हेबो। आगरू एही ज्ञानकौशल केवल 5टी देश पाखरे थिला, सेमानकु पंच महाशक्ति बोली कहा जाउथला। सेमाने जातिसंघर सुरक्षा परिषदर स्थायी सदस्य अटंती। सेमानक पाखरे भीटो थिबारु सेमानकु पंच महाशक्ति बोली कहा जाए। आपण माने जानिथिबे जातिसंघरे जे कोनसे निष्पत्ति को अकामी करिया पई भीटो पावरटा प्रयोग करा जाए। दर्शक बंधु वर्तमान सुधा परमाणु अस्त्र केवल गोटे देश उपरे प्रयोग करा जाइछि, जहाँ द्वितीय विश्वयुद्ध समय से देशटी हेउछि जापान, जहाँ उपरे अमेरिका प्रयोग करथिला जापान रो 2टी शहर हिरोशिमा और नागासाकी उपरे। परमाणु अस्त्रर 2टी क्षेत्र रे व्यवहार करा जाए बा प्रयोग करा जाए। 2टी क्षेत्र होउचंदी बेसामरिक क्षेत्र जेउथिरे आपण विद्युत उत्पादन करिवे, भित्तिभूमिर विकास निमंते आवश्यक बिजुली उत्पादन ए परमाणु शक्ति आपण माने पाई परिवे। याको बेसामरिक उपयोग बोली कहा जाए। परिवहन प्रणाली मध्ये व्यवहार करा जाए। सामरिक व्यवहार परमाणु ज्ञानकौशलर सीधा सड़क शत्रु देश उपरे प्रयोग करा जाए, ताहार भूखंड उपरे, ताहार भित्तिभूमि उपरे एवं ताहार सेना बाहिनी उपरे। पृथ्वी रे केवल 9टी देश पाखरे सिना परमाणु अस्त्रशस्त्र तैयारी करिवार ज्ञानकौशल अछि, किंतु इंटरनेशनल कैंपेन टू आबोलिश न्यूक्लियर वेपन ICAN रो तथ्य अनुसार अमेरिका और रूसिया 2 जण मुख्य प्रतिद्वंदी परस्पर शत्रुता आचरण करती। ए 2टी देश निज निज विरुद्ध रे अन्य 6टी देश रे मध्य परमाणु अस्त्रशस्त्र मुतयन करिसेंती। जो 6टी देश
ମଧ୍ୟରେ ଏମାନେ ମୁତୟନ କରିଛନ୍ତି ନିଜର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ। ସେ 6ଟି ଦେଶ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର କେମିତି ତିଆରି କରାଯାଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ରୁଷ ଆଉ ଆମେରିକାର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ମୁତୟନ ଅଛି। ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ନଜର ପକାଇଦେବା। ଆମେରିକା ତୁର୍କୀରେ 35ଟି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ନିଜର ମୁତୟନ କରିଛି ରୁଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଇଟାଲୀରେ କରିଛି 20ଟି, ବେଲଜିୟମରେ 15ଟି, ଜର୍ମାନୀରେ 15ଟି ଏବଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା 15ଟି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ନିୟୋଜିତ କରିଛି। ସେହିପରି ରୁଷ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ନିଜର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଆମେରିକା ଆଉ ତାର ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁତୟନ କରିଛି। ସେ ଦେଶଟି ହେଉଛି ବେଲାରୁଷ। କିନ୍ତୁ ରୁଷ ବେଲାରୁଷରେ କେତୋଟି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ମୁତୟନ କରିଛି ତାହାର କୌଣସି ତଥ୍ୟ ମୁଁ ପାଇଲି ନାହିଁ। 9ଟି ଦେଶ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ କହିଲି ଏମାନେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିକାଶ କରିବା ତିଆରି କରିବା ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ 12,700ଟି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି। ଆପଣ କଳନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏ 12,700ଟି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରରେ ପୃଥିବୀକୁ କେତେ ଥର ଧ୍ୱଂସ କରିହେବ। ସେଟା ଅଲଗା କଥା। ପ୍ରଥମ ଥର ଧ୍ୱଂସ କରିସାରିଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ କେହି ନଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ବନାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରର ଭୟାବହତା ବିଷୟରେ ମୋର କହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜରୁରୀ, କାରଣ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ମାନବିକତାର ବିରୋଧୀ। ତଥାପି ଭାରତକୁ ଏକ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସେଟା କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ଯେ ଅହିଂସାର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଥିଲା, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଭୂମି, ଅହିଂସାର ଭୂମି କିପରି ଏକ ହିଂସାତ୍ମକ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବାରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚ୍ୟର ଆଜି ବିଷୟ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷା ପୋଖରାନ ନାମକ ଆର୍ମି ବେସ୍, ସେଠି 18 ମେ 1974 ମସିହାରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର କୋଡ୍ ନେମ୍ ଥିଲା ସ୍ମାଇଲିଂ ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ନାମ ଅନୁସାରେ ପୋଖରାନ 1। ଯେମିତି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଚାନ୍ଦିପୁର ଟେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଗୋଟେ ଅଛି ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ସେମିତି ରାଜସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ଆର୍ମି ବେସ୍ ଅଛି, ତାକୁ PTR ବା ପୋଖରାନ ଟେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଶଦ ଆଲୋଚନା କରିବା। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା, କେଉଁ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଆସିଥିଲା ଭାରତକୁ ଏକ ପାରମାଣବିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପୋଖରାନ 1 ବା ସ୍ମାଇଲିଂ ବୁଦ୍ଧାର ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଭାରତ 5 ମହାଶକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ବାହାରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେଶ ରୂପେ ଉଭା ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ଯିଏ ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ପରମାଣୁ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଆଉ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଟେଷ୍ଟ ପରେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏହାକୁ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଭାରତ ନିଜର ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବାକୁ ବା କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ରଖେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ଭାରତର ପରମାଣୁ ଯାତ୍ରା ଉପରେ। ଭାରତର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଭାରତର ପରମାଣୁ ବିଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ଭାରତର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଜନକ ହୋମି ଜାହାଙ୍ଗୀର ଭାବା। ସେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଭାରତ ଏକ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉ। ତାର କାରଣ ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭାରତ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ପରାଧୀନ ରହିଲା, ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ।
इंग्रेज माने भारत को निज देश बोली मानु नथिले। तेणु भारतरू अनेक संपद प्राकृतिक आउ मानविक ए दुईटी संपद 200 वर्ष धरी लूट करथिले। इंग्रेज माने जेतले छाड़ी चली गले देशर अवस्था आहुरी खराब होइतिला। देश विभाजन, विशाल जनसंख्या को पेट भरिबार अछि, निजको एक विकसित देश करिबार अछि। ए सबु पई भित्तिभूमि रो एवं कल कारखाना मानकर विकास निश्चित भावे बहुत आवश्यक थिला। होमी जहांगीर भाभा हृदयंगम करुले जे कल कारखाना रास्ता घाट भित्तिभूमि निर्माण पई बिजुलीर निश्चित भावे प्रचंड आवश्यकता अछि। आउ बिजुली तैयारी करिया पई आम पाखरे एते संबल नाही जे अनेक गुड़िए डैम करा जिवो, कारण भारतर आयतन बहुत बड़। बिजुली शक्ति उत्पादन पई केते कोयला जालिबे, केते डैम नुआ नुआ तैयारी करिबे। डैम तैयारी करिबा भी गोटे बहुत वर्षर काम। हठात गोटे वर्ष 2 वर्ष भितर गोटे डैम हो जीव नहीं जे बिजुली उत्पादन कर। जदि भी उत्पादन करे डैमटा तैयारी हला ताहले से अल्प किछि अंचल पई बिजुली शक्ति तैयारी करि परिबो। आ डैम तैयारी करिया पई नदी आवश्यक, पहाड़ आवश्यक, तो उपयुक्त स्थान मध्य आवश्यक। किंतु परमाणु शक्ति जदि विकसित हो पारला, परमाणु शक्ति बिजुली तैयारी करा जाई पारला भारत रे, ताहले हमर भित्तिभूमि आ कल कारखाना स्थापन पई अत्यंत सुविधा हबो। भारत गोटे विकसित देश हो पारिबो। ए स्वप्न थिला होमी जहांगीर भाभांकर। से स्वप्न परवर्ती समय रे आमको स्वदेशी ज्ञान कौशल रे परमाणु ज्ञान कौशल अधिकार करिया पई प्रवर्ताई। सर्वप्रथमे होमी जहांगीर भाभा परमाणु कार्यक्रम करिया पई गोटे एस्टाब्लिशमेंट स्थापन करथिले। सेटा हेउची टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। एही गवेषणागार प्रतिष्ठा करिया पई होमी जहांगीर को पाखरे सेतेबेले अर्थर अभाव थिला, पैसा पत्र नथिला। तेणु होमी जहांगीर भाभा जड़े पार्सी थिले। आ सेतेबेले टाटा कंपनी एक ट्रस्ट गोटे थिला, सार दोराबजी टाटा ट्रस्ट। से ट्रस्ट को होमी जहांगीर भाभा गोटे अनुरोध पत्र लिखि आर्थिक सहायता पाई निवेदन करथिले। आपण माने जानिचंती पार्सी माने आम देश भारतर विकास रे बहु योगदान करचंती। टाटा कंपनी विषय तो आपण जानिचंती, कहिबाकू पड़िबो नाही। सेतेबेले टाटा चेयरमैन जे.आर.डी. टाटा दूरदृष्टि संपन्न थिले। से होमी जहांगीर दूरदृष्टि को बुझीथिले जे होमी जहांगीर भाभा काहेकि भारत रे परमाणु शक्ति रो विकास करने चाहूँगी। कारण एठी कल कारखाना बसैया पई बिजुलीर आवश्यकता अछि। आ बिजुलीर आवश्यकता मेंटेया पई भारत को परमाणु ज्ञान कौशल रे आत्मनिर्भर हेबाकू पड़िबो, जहाँ टाटा कंपनी पाई मध्य भविष्यत रे लाभवान हेबो। तो जहाँ भी हो जे.आर.डी. टाटा तांको ट्रस्ट रु जहाँ अर्थ आवश्यक ताहा होमी जहांगीर को प्रदान कले। आ प्रथम परमाणु मंदिर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च होमी जहांगीर को भाभांक द्वारा स्थापित है। परवर्ती पर्यायर तत्कालीन प्रधानमंत्री आमर थिले प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू। तांको मध्य होमी जहांगीर भाभा बुझाई थिले जे परमाणु ज्ञान कौशल विकास भारत पई केते आवश्यक। भारतर विकास पई कल कारखाना स्थापन पई भित्तिभूमिर स्थापन पई बिजुली शक्तिर आवश्यकता अछि। आ परमाणु शक्ति रु बिजुली तैयारी करिवा गोटे लाभजनक उपाय हेबो, जहा द्वारा आमे माने आम देश को विकसित करि परिबा। किंतु गोटे समस्या होउची सेतेबेलर नेतृत्व माने गांधीवादी थिले। आउ अहिंसा परम धर्म एको मानुथिले। विश्व रे परमाणु अस्त्र शस्त्र रो प्रतियोगिता न हेउ यह मध्य चाहूतिले। कारण परमाणु रो भयावहता हिरोशिमा नागासाकी रे सारा विश्व देखिथिला। परमाणु ज्ञान कौशल को से माने भय करथिले। परमाणु अस्त्र शस्त्र तैयारी करिवा एक विपज्जनक प्रतियोगिता आरंभ करिदेव बोली भाबुथिले।
କାରଣ ଭାରତ ସେତେବେଳେ ପରମାଣୁ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଆଉ ଅହିଂସା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନେହେରୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦେଶର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହେଉ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହେଉ ସେ ହୋମି ଜାହାଙ୍ଗୀର ଭାବାଙ୍କର ଭିଜନକୁ ବୁଝିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅସ୍ତ୍ର ବନେଇବା ସପକ୍ଷରେ ନଥିଲେ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଭାରତ ଏକ ଲିଡର ଥିଲା ପରମାଣୁ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ବିଷୟରେ। ଭାରତ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଥିଲା ଯେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ସାରା ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ସମ୍ବିଧାନରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ନେହେରୁ ରାଜି ହେଲେ ଯେ ଭାରତ ପରମାଣୁ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ବିକାଶ କରିବ, କିନ୍ତୁ ବେସାମରିକ ୟୁଜ୍ ପାଇଁ, ନଟ୍ ଫର୍ ଦ ୱିପନ୍। ଯାହା ବି ହେଉ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହୋମି ଜାହାଙ୍ଗୀର ଭାବାଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦିଆଗଲା, ପାୱାର ଦିଆଗଲା। ଦେଶ 1947 ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। 1948 ମସିହାରେ ଭାରତ ଏଟମିକ୍ ଏନର୍ଜି ଆକ୍ଟ ଗୋଟେ ଆଇନ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଟମିକ୍ ଏନର୍ଜିକୁ ନେଇ ସିରିୟସ୍ ହେଉଥିଲା। ଆଗକୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ନ ହେଉ କେବଳ ବେସାମରିକ ୟୁଜ୍ କରି ମାନବିକତାର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେଉ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେମାନେ କେମିତି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେଉ ବୋଲି ପୁଣି ଚାହିଁବେ, ତାହା ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଷୟ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, କାରଣ ଭାରତକୁ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କେତେଜଣ ଲୋକ, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଆଉ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ବିପନ୍ନ କରି, ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇ ଆମକୁ ଆଜି ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆଜି କ୍ଲିଅର ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଯଦି ଭାରତ ପାଖରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଭାରତର ସ୍ଥିତି, ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କିପରି ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେହି ସ୍ଥିତି କେମିତି ବଦଳିବ, ବେସାମରିକ ଅହିଂସାବାଦରୁ କେମିତି ଆମେ ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଇ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆମେ ଚକିତ କରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। 1954 ମସିହାରେ ଭାରତର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ହୋମି ଜାହାଙ୍ଗୀର ଭାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଦୁଇଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇଠାରେ ଟ୍ରମ୍ବେ ଏଟମିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ଲେବୁଲରେ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯିବ। ତାକୁ କୁହାଯିବ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଟମିକ୍ ଏନର୍ଜି। ତାକୁ ସର୍ଟରେ କୁହାଯାଏ DAE, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଟମିକ୍ ଏନର୍ଜି। 1958 ବେଳକୁ ଦେଖାଗଲା ଏହି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ DAE, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଟମିକ୍ ଏନର୍ଜି, ସମସ୍ତ ସାମରିକ ବଜେଟ୍ର 1/3 ପାଉଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତି ସିରିୟସ୍ ହେବାର ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ଫଣ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଆଉ DAEର ପ୍ରଥମ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥିଲେ ହୋମି ଜାହାଙ୍ଗୀର ଭାବା, ପ୍ରଥମ ସଚିବ ଥିଲେ। ହୋମି ଜାହାଙ୍ଗୀର ଭାବା ଜଣେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ଆଉ ଦେଶଭକ୍ତ। ସେତେବେଳେ ସମୟର ଏଭଳି ଜ୍ଞାନୀ ଆମେରିକାରେ, ବ୍ରିଟେନରେ ଆରାମସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲା ଧରିକି ରହିବା ଲୋକ। ଭାରତ ସେତେବେଳେ ନୂଆ କି ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥାଏ, ଅବସ୍ଥା ଖରାପ। ଏତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ଆଜିକାଲି ତ ଭଲ ଡକ୍ଟରଟେ ବଡ଼ ସହରରେ ହିଁ ରହୁଛି, ଛୋଟ ନେତାଟେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ବ୍ରିଟେନକୁ ବି ପଳାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସବୁ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଥାଇକି ପଇସା ପତ୍ରକୁ ଠୋକର ମାରିକି ଭାରତର ଉନ୍ନତି କେମିତି ହେବ, ନିଜ ଜୀବନ ବିପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ପରମାଣୁ ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସେତେବେଳେ ବହୁ ବିପଦରେ ଥାଏ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ହୋମି ଜାହାଙ୍ଗୀର ଭାବାଙ୍କୁ ଏକ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବହୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଲିକ୍ ହେଇଛି,
जे होमी जहांगीर भाभांकु रास्तारू हटेवा पई ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଗୋଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା CIA ଏକ ପ୍ଲେନ୍ କୁ କ୍ରାସ୍ କରିଥିଲା, ଯାହା ଯେଉଁ ପ୍ଲେନ୍ରେ ହୋମି ଜାହାଙ୍ଗୀର ଭାଭାଙ୍କ ସମେତ 117 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ। 1966 ମସିହାରେ ଏ ଘଟଣା, ହୋମି ଜାହାଙ୍ଗୀର ଭାଭା ମରିଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହୋମି ଜାହାଙ୍ଗୀର ଭାଭା ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପରମାଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସେତେବେଳେ ପାଣି ପଟକା ପରି। ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପରମାଣୁ ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମାରିଦିଅନ୍ତି। ହୋମି ଜାହାଙ୍ଗୀର ଭାଭାଙ୍କ ସମେତ ଯେତେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯାହା ବି କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ରିଟିନ୍ ରେକର୍ଡ଼ କରି ରଖୁଥିଲେ। ଯଦି ଏମାନେ କେବେ ମରିଯାଆନ୍ତି ବା ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ କିଡ଼ନାପ୍ କରି ନିଆଯାଏ ବା ଏମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଏ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଟକିଯିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ରିସର୍ଚ୍ଚକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗେଇ ଚାଲିବ, ମିଶନରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏପରି ଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି, ବର୍ତ୍ତମାନର ଲୋକମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଟ୍ରମ୍ବେ ଆଟମିକ୍ ଏନର୍ଜି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାଭାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭାଭା ଆଟମିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ କରିଦିଆଯିବ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦୁଇଟା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ କରାଗଲା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ପ୍ରଥମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଦରକାର, ପରମାଣୁ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏକୁରେଟ୍ ଆଉ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା 1947ରେ। 1974ରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିଲା। ଏହା କମ୍ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ବହୁତ ଦିନ ଲାଗିଛି। ପୁଣି ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ କଟକଣା ଥିବା ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଭାଭା, ହୋମି ଜାହାଙ୍ଗୀର ଭାଭାଙ୍କୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପନହାଇମର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ମୁଭି ଆସିଛି ହଲିଉଡ଼ର, ଓପନହାଇମର। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ଆମେରିକାର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବୋମା ତିଆରି କରିଥିଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମ ଭାରତରେ। ତ ମୋତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ହୋମି ଜାହାଙ୍ଗୀର ଭାଭା ଓପନହାଇମରଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି ଲାଗେ। ଏହାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ତରଫରୁ ଅନେକ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଭାରତ ୱିପନ୍ ତିଆରି କରୁନାହିଁ, ବେସାମରିକ ୟୁଜ୍ ପାଇଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପାଇଁ ନିଜ ଦେଶରେ ପରମାଣୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଥିଲେ। ତ ଆମେରିକା ଆଉ କାନାଡ଼ା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପରମାଣୁ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ପରମାଣୁ ରିଏକ୍ଟରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ। କାନାଡ଼ା ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରିଏକ୍ଟର ଦେଇଥିଲା, ତା ନାଁ ହେଉଛି ସାଇରସ୍। ଭାରି ଜଳ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ଲୁଟୋନିୟମ୍ ବେସିସ୍ର। ମୁଁ ବେଶୀ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ପରମାଣୁ କେମିତି ଫିଜନ୍ ହୁଏ, ଫ୍ୟୁଜନ୍ ବେସ୍ ହୁଏ, କେମିତି ପ୍ଲୁଟୋନିୟମ୍ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ, ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ତାକୁ ମୁଁ ଜଣାଇ ପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ତା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଡ଼ିଟିଂ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଉନ୍ସ କରିଯିବ। ତ ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣମାନେ ହଲିଉଡ଼ର ମୁଭି ଓପନହାଇମର ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫିଜନ୍ ଆଉ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ କେବଳ ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କରିଛି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକାୟତ ପ୍ରତିଭାମାନେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ, ଆଉ ସେମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଆମେ ଆଜି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ସମରି ଉପରେ ମୁଁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ତିଆରି କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାନାଡ଼ା ଆଉ ଆମେରିକା ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଭାରତ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଦେଶ, ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, ତାକୁ ଅନେକ ମେସିନାରୀ ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଚଢ଼ା ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରିହେବ। ସେମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ହିସାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟମାନେ ସେମାନେ ଡାଳେ ଡାଳେ ଗଲେ, ଏମାନେ ପତ୍ରେ ପତ୍ରେ ଯାଉଥିଲେ। ଆମ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଧନ ଦରକାର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ପ୍ଲୁଟୋନିୟମ୍ ଇନ୍ଧନ ଆମକୁ ଦରକାର, ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁ ଅଛି, ୟୁରାନିୟମ୍, ଥୋରିୟମ୍, ପ୍ଲୁଟୋନିୟମ୍ ବେସ୍ଟା ଟିକେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ, ସେଇଟାକୁ କଲେକ୍ଟ କରିବା ଚକ୍କରରେ ଥିଲେ। ସେମାନେ କାହାକୁ ଜଣାଉନଥିଲେ ଯେ ଆମ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ତ ଜାଣିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଯେ ଏମାନେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ, ଅହିଂସାର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଭୂମି, ଏମାନେ ବେସାମରିକ ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତିକି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦରକାର ତାକୁ ଆମେ ବିକ୍ରି କରି ଆମର ଲାଭ ହେବ। ତ ଆମେରିକାର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କମ୍ପାନୀ ଆଉ କାନାଡ଼ାର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କମ୍ପାନୀମାନେ ଏଇ ଆଶା ରଖିଥିଲେ। ଭାରତ ଯାହା ବି ହେଉ
ସାଇରସ୍ ରିଏକ୍ଟରଟା କାନାଡ଼ା ପାଖରୁ ଆଣିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିଜର ମଧ୍ୟ କିଛି ରିଏକ୍ଟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫୋନିକ୍ସ, ଯାହାଫଳରେ ଟ୍ରମ୍ବେଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲୁଟୋନିୟମ୍ ବେସ୍ର ଗୋଟେ ରିଏକ୍ଟର ତିଆରି କରାଗଲା। ଟ୍ରମ୍ବେଠାରେ ବାର୍ଷିକ 20 ଟନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ରିଏକ୍ଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା ଥିଲା। 1961ରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 1964ରେ ଏଇଟା ସେତେବେଳକୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଭାରତ କେବଳ ବେସାମରିକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପରମାଣୁ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ହାସିଲ କରୁ ଏହା ଚାହୁଁଥିଲେ, ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ନେହେରୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଖୋଲି ଅନେକ ମିଡ଼ିଆକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ କେବେ ବି ପରମାଣୁ ବୋମା ତିଆରି କରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିବ। 1962ରେ ଚୀନ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ଆମର ଅନେକ ବଡ଼ ଭୂଖଣ୍ଡ ଅକ୍ତିଆର କଲା। ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଗଲେ କାହା ପାଖକୁ? ଆମେ ଯାହାକୁ ସବୁଠୁ ଆମର ବଡ଼ ଦୋସ୍ତ ସୋଭିଏତ ରୁଷ। ଚୀନ ଯେହେତୁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଆଉ ସୋଭିଏତ ରୁଷ ଯେହେତୁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ, ସୋଭିଏତ ରୁଷ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ନାହିଁ। ଆମେ ହତବାକ ହେଇଗଲେ। ଆମେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ସୋଭିଏତ ରୁଷ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତ ଚୀନ ପାଖକୁ ରକ୍ଷା କରିବ, କିନ୍ତୁ ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଆମ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟକୁ ଟର୍ନ ଡାଉନ୍ କରିଦେବେ, ବାତିଲ କରିଦେଲେ। 1965ରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅନେକ ନାଲି ଆଖି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କେହି ଆମକୁ ବିଶେଷ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ଆମେରିକା, ବ୍ରିଟେନ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ରୂପ ଦେଖେଇଲେ। ତ ସର୍ବମୋଟ ଭାରତର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେ ଆମ ପାଖରେ କେହି ପ୍ରକୃତରେ ବିପଦ ସମୟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ନ ପାରନ୍ତି। ଆମେ ଅହିଂସାର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପାଖରେ ଅସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ କହୁଥିବା ଦେଶଟି ପୁଣି ଥରେ ପରାଧୀନ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ନିଃଶେଷ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏହାପରେ ଆସିବେ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ସେଠୁ ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ ହେବ, ପରମାଣୁକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ ହେବ, କାରଣ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ 1965 ମସିହାର ଭାରତ ପାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଥିଲେ। ଚୀନର ନାଲି ଆଖିକୁ ମଧ୍ୟ ବରଦାସ୍ତ କରୁଥିଲେ। ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଖୋଲମ ଖୋଲା କହୁଥିଲେ ଯେ ପରମାଣୁ ଦମରେ ଆମକୁ କେହି ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ, ଆଉ କହି ରଖୁଛି, 1964 ମସିହାରେ ଚୀନ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାର ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେ ବାରମ୍ବାର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ର ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଥିଲା ଆଉ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଆମ ଅଞ୍ଚଳ, ଆମ ଦେଶର ଅଞ୍ଚଳକୁ ତା ମ୍ୟାପ୍ର ଦେଖି ଆମକୁ ଧମକ ଦେଉଥିଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ତ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ପରମାଣୁର ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଅ ନାହିଁ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅସ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଅହିଂସାର ପୂଜାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଅସମ୍ଭବ, ମରିଚିକା ସଦୃଶ। ଏହାପରେ ସେହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା 1966 ମସିହାରେ ହୋମି ଜାହାଙ୍ଗୀର ଭାବା ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଉପାୟରେ, ଯେଉଁ କଥାଟି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି, ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ରେକର୍ଡ଼କୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆମ ଦେଶରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁଣି ମହାନ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଆମ ଦେଶରେ କମ୍ ନୁହେଁ। ସୁଯୋଗ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି। 1967 ମସିହାରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିଲା। 1971 ମସିହାରେ ଭାରତ ପାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବ୍ରିଟେନ, ଆମେରିକା, ଚୀନ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଲି ଆଖି ଦେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତଥାପି ସଫଳତାର ସହିତ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ବାଂଲାଦେଶ ନାମକ
ଏକ ନୂତନ ଦେଶ ସୃଷ୍ଟି କରାଇଥିଲା। ଏସବୁ ପରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ରିଏଲାଇଜ୍ କଲେ ଯେ ଭାରତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇଦେଲେ ଭାରତ ଏକ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରର ସଜ୍ଜିତ ଦେଶ ହେଉ, ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଉ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ। ହୋମି ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସେତେବେଳକୁ 1966 ମସିହାରେ ହୋଇସାରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜା ରାମନ୍ନା ଜଣେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଦେଶଭକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। ହୋମି ଜାହାଙ୍ଗୀର ଭାବା ନୁହେଁ, ହୋମି ସେଟ୍ନା ସେ କେମିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଭାବାଙ୍କର ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୁରା କରିବାର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପଡ଼ିଲା। ରାଜା ରମନ୍ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବମ୍ଟିକୁ ଡିଜାଇନ୍ ଆଉ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଭାରତର ଏହି ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାତ୍ର 75 ଜଣ ବେସାମରିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ ବା ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଥିଲେ। ଏକ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ଏହି 75 ଜଣ ସିକ୍ରେଟଲି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଲାଇଥିଲେ। କେହି ଖବର ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଏମାନେ କାହାରିକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଲେଶ ମାତ୍ର ଜଣାଇବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଭାରତ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଉ, ଭାରତକୁ କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ଆକ୍ରମଣ ନ କରିପାରୁ, ଆଉ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆଗରୁ 100 ଥର ଭାବିବା ଦରକାର। এই 75 ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର କେବଳ 2 ଜଣ ଉପଦେଷ୍ଟା ଦୁର୍ଗାଧର ଆଉ ହସ୍କର, ଏମାନେ କେବଳ ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି। ସବୁଠୁ ମଜା କଥା ହେଉଛି, ଭାରତର ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ସେତେବେଳର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗତଜୀବନ ରାମ, ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ହେଇନଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ପୋଖରାନ-1 ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା, ସେଦିନ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଲେ ଯେ ଭାରତ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷା କଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏତେ ଟପ୍ ସିକ୍ରେଟ୍ ଥିଲା। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଜଷ୍ଟ 48 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଜଣା ହେଇଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଣା ହେଇନଥିଲା। ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଆଉ ସେତେବେଳର ଆର୍ମି ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କମାଣ୍ଡର କମାଣ୍ଡର କେବଳ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଆଉ ସେଟା ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ପୋଖରାନ-1 ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା। ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଳରେ ସେତେବେଳେ DRDOର ପ୍ରତିନିଧି ରୂପରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ହେଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୋଖରାନ-2 ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଜଣେ ମେଧାବୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ PK ଆୟଙ୍ଗର। ସେ 1968ରେ 3 ଜଣ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ରୁଷିଆର ଡବନା ଠାରେ ଗୋଟେ ପରମାଣୁ ଗବେଷଣାଗାର ପରିଦର୍ଶନ କରି ଯାଇଥିଲେ। ସେଠି ସେ ପ୍ଲୁଟୋନିୟମ ରିଆକ୍ଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦେଖିଥିଲେ। ସେଠି ସେ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଏତେ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲେ ଯେ ଭାରତରେ ୟୁରାନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ଲୁଟୋନିୟମ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ଜାଣିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଲବି କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଭାରତରେ ଏକ ପ୍ଲୁଟୋନିୟମ ବେସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯାହା ନାଁ ଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆଉ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ଶ୍ରେୟ ଯିବ, ଇନ୍ଧନ ସେଠୁ ସବୁ ଆସିବ। ସେଠି ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବାର ଶ୍ରେୟ ଥିଲା PK ଆୟଙ୍ଗର, ରାଜା ରମନ୍ନା, ହୋମି ସେଟ୍ନା, ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ବିକ୍ରମ ସାରାଭାଇ। ଯଦିଓ ବିକ୍ରମ ସାରାଭାଇ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଭାରତ ଏକ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତ এই ଟପ୍ ସିକ୍ରେଟ୍ ମିଶନ ପ୍ଲାନିଂ ହେଲା ଯେ ବୋମାଟାକୁ ମାଟି ତଳେ
ହିଁ ବିସ୍ଫୋଟ କରାଯିବ ଆଉ ତାର ଇଲ୍ଡିଂ ରେଜଲ୍ଟ ଭୂମିର କମ୍ପନର ରେଜଲ୍ଟ ଅନୁସାରେ ପରମାଣୁ ବୋମାର ତୀବ୍ରତା ମପାଯାଏ, ତାହାକୁ ମପାଯିବ। ଦିନ କାଳ ସ୍ଥିର ହେଇ ଚାଲିଲା, ସମସ୍ତେ ରୋମାଞ୍ଚିତ ଥିଲେ, କାହାର କୌଣସି ଭୁଲ ନ ହେଉ ସମସ୍ତେ ବାର ବାର ରିଭିଜନ୍ କରୁଥିଲେ, କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେସିନାରୀ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆସେମ୍ବୁଲ୍ ହେବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୋଖରାନରେ ଡିଭାଇସ୍ଟାକୁ ଡିଟୋନେଟ୍ କରାଯିବ। ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ରୋମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀ ସବୁ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ବେଶ ବଦଳାଇ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟସ ପତ୍ର ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଅଧିକ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ବୋରିଂ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୟାସ ଏହା ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡାଉଟଟା ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ଗୁଗଲ୍ କରି ଜାଣିପାରିବେ। ମୋର ପ୍ରୟାସ କେବଳ ଏତିକି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆଜି ହଜିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ କାହାଣୀଟି ଆମର ହଜିବାକୁ ବସିଲାଣି ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ହେଉ। ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବାର ମୋର ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୟାସ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମାଣୁ ବମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ହେଡ୍ ଥିଲେ ରାଜା ରମନ୍ନା। କ୍ରିଏଟର ଆଉ ଡିଜାଇନର ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଇନ୍ କମାଣ୍ଡ ଥିଲେ PK ଆୟଙ୍ଗାର। ତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସହାୟତା କରୁଥିଲେ R ଚିଦାମ୍ବରମ, ଯିଏକି ଜଣେ ଧାତୁବିତ୍ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେଉଥିଲେ ଭେଙ୍କଟେଶନ। ଡିଟୋନେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ ତିଆରି କରିଥିଲେ WD ପଟବର୍ଦ୍ଧନ। ଆଉ AK ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ହେଲ୍ଥ ଆଉ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ DRDOର ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା ବୋମାଟି ହେକ୍ସାଗନ୍ ବା 6 କୋଣିଆ ଆକୃତିର ଥିଲା। ଏହି ବୋମାଟି ବିଲକୁଲ ଜାପାନର ନାଗାସାକି ଉପରେ ପକାଯାଇଥିବା ବମ୍ର ଅବିକଳ ନକଲ ପରି ଥିଲା, ପାଖାପାଖି ସମାନ ଥିଲା। ନାଗାସାକି ଉପରେ ଯେଉଁ ବମ୍ଟି ପକାଯାଇଥିଲା ତାକୁ କୋଡ୍ ନେମ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଫ୍ୟାଟ୍ ମ୍ୟାନ୍, ମୋଟା ମଣିଷ। ତା ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଏହାର ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଭାବା ଆଟମିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରରୁ 6 କେଜି ପ୍ଲୁଟୋନିୟମ୍ ଏହି ବୋମା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ଏହି ବମ୍ଟିର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 1.25 ମିଟର, ଓଜନ ଥିଲା 1400 କେଜି। ପ୍ରଣବ R ଦସ୍ତିଦାନ ଠିକ୍ ସକାଳ 8:05ରେ ବୋମାର ସୁଇଚ୍ଟା ଚିପି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ବମ୍ଟି 107 ମିଟର ଗଭୀର ଭିତରେ ପୋଖରାନଠାରେ ଫୁଟିଥିଲା। ଆଉ ଅଫିସିଆଲି 12 କିଲୋ ଟନ୍ର କମ୍ପନ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତକୁ ଏକ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ରାଜା ରମନ୍ନାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ରାଜା ରମନ୍ନା କେବଳ ଏତିକି କହିଥିଲେ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବୁଦ୍ଧ ହସିଲେ, ବୁଦ୍ଧା ସ୍ମାଇଲ୍ଡ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଝି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷାର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇସାରିଛି। ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷା ସଫଳ ହେଲା। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମ ପ୍ରତି ଅନେକ କଟକଣା ଲାଗିଲା। ଆମର ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣଲ ସମୟ ଆସିଲା। ଚୀନ ଅନେକ କଥା ଲେକ୍ଚର ବାଣୀ ସହିତ ନିଜର ଜଳାପଡ଼ା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲା। ପାକିସ୍ତାନ କଥା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆମେରିକା, ବ୍ରିଟେନ ରାଗି ପାଚି ଲାଲ ପଡ଼ିଗଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ମେସିନାରୀ ନାହିଁ, କୌଣସି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ରାଜା ମହାରାଜା ସାପୁଆ କାଳର ଦେଶ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ସେ ଦେଶ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ସାଇନ୍ସରେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କଲା ଆଉ ସଫଳତା ପାଇଲା। ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର ବି ହେବନି, ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଭାରତ ଆମକୁ ନାଲି ଆଖି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ପାରିବ। ଏସିଆରେ ଆମର ଆଉ ରାଜନୀତି ଚାଲିବନି। ଏଇସବୁ ଭାବି ଭାବି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପରେ କିନ୍ତୁ ଭାରତକୁ ବହୁତ କଟାକ୍ଷ କଲେ, ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବର୍ଣ୍ଣଲ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇଥିଲେ। ଯାହା ବି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ
गोटे प्रेस रिलीज करथिला कहिथिला विश्ववासी को जनइथिला जे आमे परमाणु परीक्षा सफलतार सहित करिचु किंतु एई परमाणु परीक्षाटी भारतर आत्मरक्षा पाई आउ शांतिपूर्ण उपायर व्यवहार पाई आमे अहिंसार पूजारी आम देश गौतम बुद्धंकर देश आमे अहिंसार मार्गदर्शक किंतु आमर आत्मरक्षा करिवार मध्य हक अछि। या सहित परवर्ती पर्याय आमे पुनर्बार पोखरान 2 द्वितीय परीक्षा विषय एक छोट भिडियोटे बनेबा। भिडियोटी लंबा हो गला दुखित तथापि लगुच अनेक गुड़िए तथ्य आहरी मिस हो गला। आशा करे यही भिडियोटी आपण माने अन्यान्य जो तथ्य मिस होईची ताहाकू गूगल करी निजे मध्य जानिबा को चेष्टा करंतु आउ धन्यवाद दियंतु से महामनीषी और से मेधावी लोक मानू जो माने निजर जीवन दे सुरक्षित करी जाइछंती और आमको सम्मान सहित समग्र विश्व में मुंड टेकी छिड़ा हबार एक मौका देइछंती। धन्यवाद।